ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 6 फरवरी 2018 25 माघ नानक शाही संमत 549 दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस दईए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इको एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेल 5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक ग्लोबल सीपीन दी ऐप राहीं, TV 84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स से तुसीं TV 84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स, जे तुसीं TV 84 नाल जां प्रोग्राम सच्चो सच नाल फेसबुक राहीं जुड़े हो तो इस नूं वध तों वध लाइक करो ते शेयर करो। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अज दे पहले अहम इशू दे नाल। जी डॉक्टर साहब की तबसरा है तुहाडा? देखो, पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ियां खबरां भारती मीडिया भी और कुछ हद तक सोशल मीडिया ते भी सिख सर्कल्स भी जिन्हां दी चर्चा है वो कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की भारत विजिट नूं लैके है जी, जिहड़ा लगभग एक हफ्ते का दौरा जिहदे च कि उन्होंने अमृतसर, अहमदाबाद, आगरा ते मुंबई इन्हां 4 शहरां च जाना है। उन्हां दे नाल उन्हां दे वजीर और बिजनेस ऑनर्स जिहड़े ने बिजनेसमैन जिन्हां नूं असीं कहंदे हैं उन्हां दा एक वड्डा ट्रूप और मीडिया दी चंगी टीम जिहदे च कि उन्हां ने वर्नैकुलर मीडिया नूं भी जिहदे च पंजाबी मीडिया भी शामिल है उन्हां दे रिपोर्टर्स नूं भी उन्हां ने नाल लिजाना है। और इस विजिट तो ठीक पहला क्योंकि आम तौर पर जो असी देखते हैं कि हाई प्रोफाइल विजिट्स होंदियां ने अमरीका, इंग्लैंड, कैनेडा, ये इस किस्म के 3 मुल्क ने जिथे वड्डी गिणती च साउथ एशियन ओरीजन के लोग रहिंदे ने। और सिखां के मामले च भी इन्हां 3 मुल्कों के सिखां की साइजेबल पॉपूलेशन है जी। और इंग्लैंड और कैनेडा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनीअल ईरा जिथे 200 साल सब कॉन्टीनेंट दे विच अंग्रेज़ रहे और कैनेडा दे विच भी उन्हां दा ही राज सी और कैनेडा च सिखां दी आमद 19वीं सदी दे अखीर च हुई और उहदे नाल जुड़िया कैनेडियन इतिहास जिन्हां च कामा गाटा मारू तो लैके करंट जिहड़ियां सिखां दीयां अचीवमेंट्स ने कैनेडियन पार्लीमेंट 17 सिख MPs का होना जिन्होंने ज़्यादा लिबरल नाल संबंधित ने जी और 4 मिनिस्टर्स का होना और ये सारे चों ईवन सिख जिहड़ी रिप्रजेंटेशन कली लिबरल पार्टी तक ही नहीं NDP पार्टी के लीडर जगमीत सिंह का बनना, ये सारियां डिवेलपमेंट्स। और जे असी ब्रिटेन के हवाले नाल देखिए ब्रिटेन के नाल तां सिखां दी वैसे ही लैगेसी क्योंकि कैनेडा ब्रिटेन भी उस ही कैटेगरी च आंदे ने। अज भी कैनेडियन डॉलर जो तुसीं देखते हो तो क्वीन की पिक्चर है वो इंडिपेंडेंट सॉवरन बेशक कैनेडा है लेकिन स्टिल इहदा वो डोमिनियन स्टेटस ही है इन्हें वे भावें वो सिंबॉलिक ही है इंग्लैंड की राणी दे थल्ले ही है। सो इंग्लैंड दे नाल सिखां दी रिलेशनशिप जिहड़ी है वो 18वीं सदी तो ही शुरू हो जाती है। टकरा भी रहा सिख मिसल पीरीयड च भी थोड़ा बहुत टकरा दी जिहड़ी है हांसी दे उस टाउन के उत्ते जुड़िया है। और फिर असी देखते हैं कि उन्हों का सतलुज पार दियाँ सिख रियासतां का अंग्रेज़ों दियाँ प्रोटैक्टोरेट स्टेट्स बनना जिहड़ा 1803-4 के नेड़े तेड़े वापर जाता है। और फिर 1809 की संधि सिख एम्पायर के नाल महाराजा रणजीत सिंह के अमृतसर की संधि और लगभग 40 साल जिस की बड़ी ईमानदारी नाल सिखां ने पालना की और फिर किवें अंग्रेज़ों ने उन्होंने वायलेट किया और किवें वो हालात क्रिएट करके उन्होंने सतलुज की जिहड़ी संधि है उस वायलेट किया और पहली एंग्लो सिख वॉर हुई फिर दूसरी हुई और उन्होंने किवें सिख राज हड़प्या किवें महाराजा दलीप सिंह जिहड़ा माइनर सी उहदे गार्डियन बन के उन्होंने वो राज भी हड़प्या उन्होंने भी उत्थों कढ़ के ईसाई बना के लियाए। सो वो बिटर पार्ट भी है लेकिन कुछ समय बाद ही असी देखते हैं कि सिखां नूं उन्होंने पैंपरिंग करके वापस
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਰੇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ 1857 ਹੋਏ, ਉਹ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਗੜੀ ਹੋਏ। ਸਾਰਾ ਫਰੰਟੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਨਕਿੰਗ ਸੀਜ ਆਫ ਨੈਨਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਟ ਲਵ, ਲਵ ਹੇਟ ਇਹ ਕਹੋ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੋਰਸਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਕਯਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੋਨੀਅਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਓਰੀਜਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਾ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਕਾਟਸ ਨੇ, ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਹੋ ਕੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ 1800 ਜਿਹੜਾ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜਾ 1756 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਸੀ ਨੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4-5 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਈਵਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਔਰ ਬਰਨਿੰਗ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਲ ਨੇ ਐਨ ਅਪੀਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਲਡ ਟੂ ਦਾ ਯੰਗ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਜਸਟ ਇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਿਓ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਸ ਓਪਨ ਆਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਨ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਟੌਪ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਲਿਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾਫਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ,
ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਿਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਥਰੀਸਾ ਮੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਨ ਵੀ ਮੂਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਇੰਟਸ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰਸ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੰਗ ਫੇਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਘੁੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਂ ਫਰੈਂਚ ਨੇ, ਔਰ ਫਰੈਂਚ ਓਰੀਜਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਤਾਂ ਚਰਚ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਗਰੋ ਹੋਇਆ, ਐਡਮਾਇਰਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ NDP ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆਈਟਨਰੀ 'ਚ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਈਟਨਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਗਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਈਨ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਗੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਮਾਫੀ ਵਰਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਹੈ ਨੀ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦਿਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਈਨ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਈਨ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਆਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਓਬਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕੀਤਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਓਪਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਈਪਰ ਫਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਬॉय ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਨੁਆਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨੁਆਂਸਿਸ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਅਨਲੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਔਰ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 2 ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ बैकग्राउंड ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਵੇਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਮੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਨ ਮਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੈਨ ਮੋਦੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਸੀ, ਫਲੋਟ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੰਥ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਊ ਕੁਐਰੀਜ਼ just in India will want the visiting Prime Minister to reconsider his soft line on resurgent Sikh radicals in Canada. So ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸੌਫਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਊਥਪੀਸ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗਲੋਬਲ ਫੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੋਨ ਹੋਮੀ space may be found to subtly articulate one question that bothers sections in the Indian establishment. What price would a country like India have to pay for Trudeau's brand of liberalism? कि जी लिबरल है बहुत चंगा है, पर भारत जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਕੀ प्राइस पे करना पएगा। फिर वो कहना है for there is a growing opinion among strategists in New Delhi that his policies unwittingly or otherwise have ended up offering a conductive space for a strain of armed religious secessionism and radical politics that pose a challenge to India's territorial integrity, security and sovereignty. The moot question is whether the liberal policy that guarantees freedom of speech can be pursued to an extent where it may foster hard religious identity based sentiments that may be apprehensive. ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਮਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਸੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੀਸਫੁਲ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਮਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਸੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਯੂਨਿਟੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫॉर ਟਰੂਡੋ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ if he wants to run with the hares or hunt with the hounds। और ये साउथ ब्लॉक के ऑफिसर ਨੂੰ कोट करके इंडियन गवर्नमेंट के भी वो ये दसे कि भी उन्हें सह दे नाल दौड़ना कि कुत्ते दे नाल होना कि मतलब उन्हें हुण ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪੁੱਛਣ। ਉਹਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ 1980 1995 ਚ 2 ਵਾਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਕਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇਹ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਟਅਪ ਪੀਸਫੁਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਲਿਖਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਿੰਜ ਅਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ISI ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਰੈਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲੋ। ਔਰ ਐਨ ਜਦੋਂ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਵਰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮੈਡਲਿਨ ਐਲਬਰਾਈਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਐਲਮਾਈਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ 35 ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬਾ ਕਰਵਾਈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ BBC ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਇਹ ਫੀਅਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ
नॉर्थ ईस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੇ ਜਵਾਬ में 100 ਗੋਲੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਦਬੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਡ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ISI ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਨਿਸਟਰ ਮੂਵ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।